के जरिए परमेश्वर की उपस्थिति में इकट्ठा होने के लिए, परमेश्वर की महिमा और स्तुति करने के लिए परमेश्वर अवसर दिया है। हमारा इन्विटेशन को आल प्राप्त किए हुए आल परमेश्वर का बहुमूल्य दास रेवरेंड डी जोशुआ साहब आल कोल्लम से, केरल का आल कोल्लम से हमारे आल साथ में है। आल हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, परंतु आल परमेश्वर के आल दास के बारे में उनकी ओर से लिखित अनेक आर्टिकल्स आल पिछले समयों में पढ़ने के लिए परमेश्वर अवसर दिया था, और ये भी आल जानकारी प्राप्त हुआ है कि आल उन्होंने लंबे साल तक ICPF के साथ आल काम किया है। काफी साल पहले परमेश्वर का दास आल गांधी धाम का भी विजिट किए हुए हैं, और कुछ साल पहले उन्होंने नेपाल में रहकर सेवकाई किया है। कोल्लम में वो असेंबलीज ऑफ गॉड आल चर्च का मेंबर है। इसलिए आल में आल जॉर्ज वर्गीस ब्रदर से अनुरोध किया है कि जॉर्ज वर्गीस ब्रदर इस समय आल 2-3 मिनट लेकर आल जोशुआ साहब के विषय में आल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आल हमारा आल जानकारी के लिए देंगे। उसके बाद आल परमेश्वर का हाल वचन से हम प्रभु की आल दास के द्वारा हम सुनेंगे। हम आल प्रार्थना के साथ आइए हम प्रभु की आल वसदी में समय बिताएंगे। इस समय आल ब्रदर जॉर्ज वर्गीस से मैं अनुरोध करूंगा वो आगे आल 2-3 मिनट का समय लेकर आल जोशुआ साहब के विषय में छोटा सा इंट्रोडक्शन हमको देंगे। परमेश्वर का अधिपत्रम नाम को स्तुति हो जावे। ये वेडनेसडे के शाम का समय वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए हम मिलके प्रभु को स्तुति और धन्यवाद करने के लिए प्रभु ने समय हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद स्तुति करते हैं। खास करके डॉक्टर डी जोशुआ, परमेश्वर का दास डॉक्टर डी जोशुआ को ये मीटिंग में स्वागत करने के लिए, इंट्रोडक्शन देने के लिए मुझे मिला हुआ ये सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद और स्तुति करता है। हमारे स्कूल डेज से लेकर उनसे सुनने के लिए, उनका मैसेज सुनने के लिए, मीटिंग्स अटेंड करने के लिए बहुत सारे अवसर पर्सनली मुझे मिला है। हम लोग उनका मैसेज के द्वारा अनुग्रह प्राप्त किया है, आशीषित प्राप्त किया है। केरल में कोल्लम सिटी असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च की एक सीनियर मेंबर है और काम करते आया चर्च को और असेंबलीज ऑफ गॉड का दूसरी चर्चेस को, खास करके ICPF को उसका जो स्थापना हुआ है साल 1980, तब से लेकर जो फाउंडर मेंबर्स थे डॉक्टर मुरलीधर, केसी अलेक्जेंडर, प्रोफेसर के जोसेफ इत्यादि परमेश्वर का दास के साथ साथ ICPF को बढ़ावा देने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए परिश्रम किया हुआ एक परमेश्वर का दास है डॉक्टर डी जोशुआ। डॉक्टर डी जोशुआ कोल्लम में फातिमा मादा नेशनल कॉलेज में लेक्चरर थे। कुछ साल वो नेपाल में भी प्रभु का सेवकाई किया हुआ है। अभी आप ICPF की वाइस प्रेसिडेंट होके प्रभु का दास सेवकाई करता है। ये अनग्रीड परिवार से है डॉक्टर डी जोशुआ। मेरा नाम मैंने याद अगर सही हो तो इनका वाइफ का नाम है शांता। उनको प्रभु ने 3 बच्चे को दिया है, 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। तीनों फैमिली होकर देश विदेशों में सेटल्ड है। साथ साथ उनका प्रोफेशनल काम के साथ साथ परमेश्वर का नाम का महिमा के लिए भी वो काम कर रहे हैं। आज हमें मिला हुआ एक बहुत सुंदर समय के लिए धन्यवाद करता है। जब कभी प्रभु का दास डॉक्टर डी जोशुआ का मैसेज के बारे में बचपन से, हमारा स्कूल डेज, कॉलेज डेज से सुनते आए, 2 चीज है हमेशा हमारा माइंड में रखते हैं। प्रभु का दास के मैसेज के द्वारा कुछ सोचने के हमें मिले, मैसेज सुनने के बाद कुछ सोचने का हमें अवसर मिलेगा। मैसेज सुन के ऐसा हम छोड़ के नहीं जाएंगे, पीछे हमको सोचने के लिए, हमको एनकरेजमेंट मिलने के लिए, खास करके नौजवानों को बीच में उनको प्रभु का नाम को महिमा करने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए, लोगों को प्रभु को और लेके आने के लिए, और जो आजकल का कॉलेज, स्कूल और जो प्रोफेशनल लाइफ में जो व्यस्त नौजवानों को एनकरेज करने के लिए प्रभु का दास का डॉक्टर डी जोशुआ को प्रभु ने पिछले कई सालों से प्रभु का हाथ में लेकर इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अभी भी एकदम एनकरेज होकर प्रभु का नाम का महिमा के लिए काम कर रहे हैं। నేను വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കർത്താവിന്റെ ഡോക്ടർ डी जोशुआ को ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിലും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലും
കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ചെറുപ്പക്കാരുടെ വിശേഷാൽ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഇടയിൽ ICPപ്പിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസനെ ഇത്രത്തോളം സഹായിച്ച കുടുംബമായി അവർ കേരളത്തിൽ കൊല്ലം സിറ്റി ഏജ് ചർച്ചിലെ മെമ്പേഴ്സാണ്, സീനിയർ മെമ്പേഴ്സാണ്. അവിടെ പാർക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ, ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ, വിവിധ സ്ഥാനങ്ങളിൽ കടന്നുപോയി കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഗാന്ധിധാമിലും വന്ന് കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി ICPന്റെ ടീമിനോടൊപ്പം വന്ന് ഇവിടെ ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കുവാനൊക്കെ അവസരം തന്റെ ദാസന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് IPC ഹെബ്രോൺ ചർച്ചിന് വേണ്ടി ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഡോക്ടർ D. ജോഷുവയെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. परमेश्वर की नाम की महिमा हो. തുടർന്നുള്ള സമയം കർത്താവിന്റെ വിലയേറിയ ദാസൻ നമ്മുടെ മധ്യേ ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിക്കും. അനുഗ്രഹീതമായ ഇൻട്രൊഡക്ടറി സ്പീച്ചിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 2 പ്രാവശ്യം കർത്താവിന്റെ ദാസനുമായി ഫോണിൽ സംസാരിക്കുവാൻ എനിക്ക് അവസരം ഉണ്ടായി. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ മുൻപരിചയം ഇല്ലെങ്കിലും വളരെ അടുത്ത് അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ പോലെ അദ്ദേഹം എന്നോട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. തന്റെ സംസാരത്തിലൊക്കെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ട് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുവാനിടയായി തീർന്നു. ഞാൻ തീർച്ചയായും വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രികാലം കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് തന്റെ ദാസനിലൂടെ നമ്മോട് സംസാരിക്കും. നമുക്ക് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം. അതിനെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി കർത്താവിന്റെ ദാസനെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ക്ഷണിക്കുന്നു. മെസ്സേജ് ഹിന്ദിയിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ ബ്രദർ സാബു അത് ഹിന്ദിയിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഡോക്ടർ D. ജോഷുവ. സാറേ ഓഡിയോ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. അവിടുന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. ഓഡിയോ അൺമ്യൂട്ട് ആയിട്ടില്ല. ഗുജറാത്തിനെ ഞാൻ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നു. കുറഞ്ഞതൊരു 10 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ICPന്റെ ബന്ധത്തിൽ ഗുജറാത്തിൽ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഗാന്ധിധാമിൽ ഞാൻ വന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. നല്ലൊരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ജോർജ് വർഗീസ് പറഞ്ഞതിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. പാസ്റ്ററിനെ പരിചയപ്പെടാനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. രാജ്കോട്ടിലും ഗാന്ധിധാമിലും ബറോഡയിലും അങ്ങനെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ, ഗുജറാത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുന്ന, ഇപ്പോൾ നിത്യതയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന G. വർഗീസ് ആയിട്ട് ഒത്തിരി യാത്ര ഗുജറാത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗുജറാത്തിൽ ഒരു വലിയ നന്മ ഉണ്ടാകുവാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് എന്നെ ഇപ്രകാരം ഒരു ദൂത് അറിയിപ്പാൻ ക്ഷണിച്ചതിന് ഞാൻ ഹൃദയംഗമായി പാസ്റ്ററിനോട്, പാസ്റ്റർ സുരേഷിനോട്, കുടുംബത്തോട് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. परमेश्वर के नाम की महिमा हो जाए। इस शाम के समय आपके साथ जो परमेश्वर ने इस प्रकार के एक मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। करीबन 10 बार से अधिक मैंने गुजरात में आया हुआ है और गांधीधाम में भी आकर परमेश्वर के इस सेवकाई के संबंध में आने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया है। खास करके मैं परमेश्वर में स्नेह प्रेम करने वाले उस G. वर्गीस भाई जो अभी परमेश्वर के सन्मुख में है, उनके साथ में गुजरात में अधिक यात्रा किया हूँ और मैं दिल से प्रेम करता हूँ इस गुजरात के लिए। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर एक बड़ी बेदारी और आशीष इस जगहों में भेजे। खास करके मेरे बारे में बताया हुआ ब्रदर जॉर्ज वर्गीस के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ और खास करके पास्टर सुरेश को भी पहचानने का एक मौका जो इस बार मुझे मिला है, उसके लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ. ഞാൻ എൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന മുമ്പ് ഈ ഗാന്ധിധാമിൽ നിങ്ങൾ താമസിച്ച് അനേകം വർഷങ്ങളായി കർത്താവിന്റെ വെളിച്ചമായി നിൽക്കുന്നതിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുമോദിക്കുന്നു. और मैं मेरे विषय में प्रवेश करने से पहले गांधीधाम में आप अनेक सालों से रहकर परमेश्वर के नाम के लिए एक ज्योति के समान रहते हुए आप जिंदगी बिता रहे हैं, इसलिए उस वजह से मैं आपको धन्यवाद करता हूँ. ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് സമയം പരിമിതമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിഷയത്തിലോട്ട് കടക്കട്ടെ.
और समय की कमी की वजह से मैं तुरंत ही विषय की ओर प्रवेश करना चाहूंगा। ഇന്നത്തെ എൻ്റെ പ്രസംഗ വിഷയം ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതായത് ദ ലൈഫ് റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിത റിപ്പോർട്ട്. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. और आज शाम के समय मैं यीशु मसीह के जिंदगी के बारे में एक संपूर्ण रिपोर्ट के बारे में आपको मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा. നിങ്ങൾക്കറിയാം, സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് ഹെഡ് മാസ്റ്ററിനെ ഏൽപ്പിക്കും. आप जानते हैं स्कूल में जो टीचर्स है वो बच्चे के जो रिपोर्ट्स है वो प्रिंसिपल को देते हैं या हेडमास्टर को देते हैं. കമ്പനി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അവരുടെ വർക്ക് റിപ്പോർട്ട് അവരുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൊടുക്കും. और कंपनी में जो नौकरी करते हैं वे उस उनके काम या उनके ऊपर दिए हुए जिम्मेदारी के बारे में जो विवरण है वो उनके ऊपर जो उनके साहब लोग हैं उनको सौंपते हैं. സാബ് നല്ലപോലെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രിയ കർത്താവ്, നമ്മുടെ വാഴ്ചപ്പെട്ട കർത്താവ് തന്റെ മരണത്തോടടുത്തപ്പോൾ താൻ പിതാവായ ദൈവത്തിന് ഒരു ലൈഫ് റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നു. इस संसार में मसीह जब था, अपने मृत्यु से पहले अपने पिता परमेश्वर के पास अपने जिंदगी का एक विवरण उन्होंने सौंपते हुए हम देखते हैं. നാമും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് റിപ്പോർട്ട് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കണം. हमारा भी जिंदगी का एक विवरण हमें परमेश्वर को देना है. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 17-ാം അധ്യായം 4 മുതൽ 8 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ റിപ്പോർട്ട് പ്രസന്റേഷൻ നമുക്ക് കാണാം. यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसकी 4 से लेके 8वीं वचन तक मसीह के बारे में उस विवरण को हम देख सकते हैं. അവിടെ 4 കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നു. वहां 4 बातें हम देख सकते हैं. ഞാനത് ആ വചനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ചിലത് 4 കാര്യം വായിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യോഹന്നാൻ നമ്പർ 1, ഞാൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തി. सबसे पहले 17 अध्याय उसकी 4वीं वचन से मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है. നമ്പർ 2, നീ എനിക്ക് ചെയ്യുവാൻ തന്ന പ്രവൃത്തി തികച്ചിരിക്കുന്നു. और दूसरा, तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा किया है. 6-ാം വാക്യം, നിന്റെ നാമം, പിതാവിന്റെ നാമം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. तेरे नाम मैंने प्रकट किया है. 8-ാം വാക്യം, നീ എനിക്ക് തന്ന വചനം, 4-ാമത്തെ കാര്യമാണ്, നീ എനിക്ക് തന്ന വചനം ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തു. കാര്യങ്ങള് നിങ്ങളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിച്ച് പറയാണ്. കർത്താവിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ രത്ന ചുരുക്കമാണ് ഇവിടെ 4 കാര്യങ്ങൾ. ഞാൻ इन बातों को आपके जिंदगी भर याद रहे, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ. जिंदगी मसीह के जिंदगी के उस विवरण को 4 बातों के अंदर यहाँ सीमित करके आपको बता रहा हूँ, वापस याद दिलाता हूँ. ഞാൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി. मैंने परमेश्वर का महिमा की है. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. 2, നീ എനിക്ക് ചെയ്യുവാൻ തന്ന പ്രവൃത്തി തികച്ചിരിക്കുന്നു. दूसरा, जो काम तूने मुझे करने को दिया है वो मैंने पूरा किया है. 3, നിന്റെ നാമം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. तीसरा, मैंने तेरे नाम को प्रकट किया है. 4-ാമത്തെ കാര്യം, നീ എനിക്ക് തന്ന വചനം ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തു. चौथी बात जो है, तूने जो मुझे वचन दिया है, बातें सब मैंने उनको पहुंचा दिया है. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം ഒരു ഹ്രസ്വമായ ജീവിതമായിരുന്നു. और हमारे मसीह ഷോർട്ട് ലൈഫ്. हमारे मसीह की जिंदगी इस संसार में बहुत एक छोटी सी जिंदगी थी. കേവലം 33.5 വർഷമേ അദ്ദേഹം ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. और केवल 33.5 साल इस संसार में वो जीवित थे. യേശുക്രിസ്തു ഇന്നും ഇന്നലെയും എന്നും ഉണ്ട്, അത് വേറെ വിഷയം. എന്നാൽ മനുഷ്യരൂപത്തില് 3 വർഷമേ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 33 വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. परमेश्वर कल, आज और आने वाला कल हमेशा के लिए सदैव जिंदा है, मगर इस संसार में मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वो केवल 33.5 साल तक वो जीवित रहा. അതിൽ 3.5 വർഷം മാത്രമേ ഒരു ആത്മീയ ശുശ്രൂഷ അദ്ദേഹം ചെയ്തുള്ളൂ. और उसमें से केवल
3.5 साल उन्होंने एक आत्मिक सेवा में लगे रहा। നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര വർഷമായി हम कितने साल से जी रहे हैं നിങ്ങൾക്കറിയാം. आप जानते हो। കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു. നമ്മൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു? मसीह ने हमारे लिए सब कुछ किया है, हम मसीह के लिए क्या किया है। ഞാൻ ഈ ഭൂമി വന്നിട്ട് 76 വർഷമായി, 76. मैं इस संसार में आकर 76 साल हो गया है। 57 വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടി. 57 साल पहले मैं परमेश्वर को के बारे में मालूम पड़ा। അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ അവന് കർത്താവിനോട് നടക്കുന്നു. और उस दिन से लेके आज तक मैं उस परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ। നമ്മൾ എത്ര നാൾ ജീവിച്ചെന്നുള്ളതല്ല വിഷയം, കർത്താവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം. हम कितने साल तक जिंदा रहे ये ज्यादा अहमियत नहीं रखता, मगर हम परमेश्वर के लिए कितना किया वो ज्यादा अहमियत रखता है। It is not the duration that matters, but the donation. അതായത് എത്ര നാൾ ജീവിച്ചെന്നുള്ളതാണ് അല്ല പ്രധാനം, എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. എന്ത് സംഭാവന ചെയ്തു. हम कितने साल तक जीवित रहे वो ज्यादा अहमियत नहीं रखता है, मगर हम परमेश्वर के लिए क्या किया, हम उसके सेवा के लिए क्या कर पाए और हम उसको क्या भेंट चढ़ा पाए वो ज्यादा अहमियत रखता है। നാം പൗലോസിനെ പോലെ ജാതികൾക്ക് വെളിച്ചമായിരുന്നു. हम क्या पौलुस के समान जातियों के बीच के लिए एक प्रकाश के समान था? ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം അവന്റെ രക്ഷ പ്രസിദ്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? इस पृथ्वी के चारों ओर क्या उसके उस उद्धार को हमने प्रसिद्ध किया है? ഇന്ത്യയുടെ ഒരറ്റത്ത് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പ്രകാശം നൽകുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. और इंडिया के एक कोने में रहकर आप उस परमेश्वर के ज्योति को आप फैला रहे हैं करके मैं समझता हूँ। എന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. 30 വർഷം 25 വർഷം 28 വർഷമൊക്കെ ക്രിസ്തുമായി ജീവിച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തവരുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. मेरे पास एक लंबा लिस्ट है जो 25 साल 38 साल और 40 साल करीबन परमेश्वर के साथ रहकर उन्होंने परमेश्वर के लिए जो काम किया है। അതൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയേണ്ട മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പറയാനൊക്കത്തില്ല. അത് ഓർത്താൽ മതി. നമ്മുടെ ജീവിതം ക്രിസ്തുവായിക്കോട്ടെ ദീർഘമാകട്ടെ, ഒരു ദിവസമേ ജീവിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളെങ്കിലും അത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പൂർണ്ണമായി ജീവിക്കാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. वो सब बोलने के लिए अभी समय नहीं है, मगर एक बात अगर आप याद रखेंगे तो काफी है। हम अगर मसीह के लिए एक दिन भी जी रहे हैं तो उसके साथ और उसके लिए होना चाहिए। ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ വിസ്തരിച്ച് അല്പം പറയാൻ സമയം കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിനു മുമ്പ് വളരെ ചുരുക്കമായി കർത്താവിന്റെ ആ ബയോഗ്രഫി, കർത്താവിന്റെ ജീവിത ചരിത്രം യോഹന്നാനിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയത് ഒന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. और इन चारों बातों को मैं आज शाम के समय मैं जल्दी से जल्दी आपको बताना चाहूंगा। और उससे पहले मसीह के बारे में कुछ बातें जो यूहन्ना ने लिखा है उस बातों को मैं बताना चाहूंगा। യോഹന്നാന്റെ 1 മുതൽ 21 അധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ ജീവിതം എത്ര മനോഹരവും ശക്തിയുള്ളതും ബ്യൂട്ടിഫുൾ, പവർഫുൾ ആൻഡ് വണ്ടർഫുൾ ആയിരുന്നു, അതിശയകരമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. यूहन्ना के ऋषि सुसमाचार में हम देख सकते हैं कि मसीह के बारे में जो लिखा है, उनके इस संसार के जिंदगी, उनके जीवित इतिहास सब कितना सुंदर था, अच्छा था करके हम समझ सकते हैं। പ്രത്യേകിച്ച് ആ അവസാനത്തെ 3.5 വർഷം ഓരോ സെക്കൻഡും ഓരോ മിനിറ്റും ഓരോ മണിക്കൂറും ദൈവം എണ്ണി അത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായി ചെലവിട്ടു. और आखिरी के वो 3.5 साल एक क्षण वो गिनकर इतना सुंदर रीति से परमेश्वर के साथ उन्होंने बिताया। കർത്താവിന്റെ ജീവിതം വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിരുന്നു. और परमेश्वर का जिंदगी एकदम सही रीति में था, നല്ല അടുക്കും ചിട്ടയുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു. और एकदम सुंदर और एकदम मर्यादा वाला जिंदगी था। ദൈവം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ജീവിച്ച വ്യക്തിയാണ്. और परमेश्वर के कहना मानकर उसके अनुसार जिया हुआ बिताया हुआ एक जिंदगी था। ദൈവഹിതം ചെയ്യുക മാത്രമായിരുന്നു കർത്താവിന്റെ ഉദ്ദേശം. और परमेश्वर का हित केवल पूरा करना वही एक उद्देश्य था मसीह का। അവന്റെ അതരത്തിൽ നിന്ന് വന്ന വാക്കുകളെല്ലാം പിതാവിന്റെ
അത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വന്ന വാക്കുകളാണ്. और मसीह के होठों में से जो भी बात निकले वो सारे बात परमेश्वर के हृदय के अंदर से उत्पन्न हुई थी. നിങ്ങൾ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1 മുതൽ 12 അധ്യായം വരെ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ യോഹന്നാ रचित सुसमाचार 1 से 12 अध्याय जब आप पढ़ोगे കർത്താവിന്റെ പബ്ലിക് മിനിസ്ട്രി അഥവാ പൊതു ശുശ്രൂഷ കാണാം. मसीह के उस आम सभाओं के या सेवा के बारे में हम देख सकते हैं. പുരുഷാരത്തിന്റെ കൂടെ അവൻ ജീവിച്ചു, ശുശ്രൂഷിച്ചു. झुंड के साथ और प्रजा के साथ वो रहा और उनके बीच में वो सेवकाई किया. കൂട്ടത്തിൽ ശിഷ്യന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. उनके साथ चेले भी थे. അവിടെ കർത്താവ് 3-4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. ഒന്ന് പ്രീച്ചിങ്, പ്രസംഗിക്കുമായിരുന്നു. ഉപദേശിക്കും, 3-4 काम उन्होंने किया. वह प्रचार करते थे. ഉപദേശിക്കുമായിരുന്നു, അഥവാ ടീച്ചിങ്, ഉപദേശിക്കുമായിരുന്നു. वहाँ सिखाते थे, उपदेश देते थे. രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമായിരുന്നു. वहाँ बीमारियों से चंगाई करने का सेवकाई करते थे. അവന്റെ അടുക്കൽ വരുന്ന എല്ലാ രോഗികളെയും ഭൂതഗ്രസ്തരെയും അവൻ സൗഖ്യമാക്കി. और उनके नजदीक आए हुए सारे बीमारियों को उन्होंने चंगा किया और भूत से पीड़ित लोगों को उन्होंने छुटकारा दिलाया. അതുകൂടാതെ അനേകം അത്ഭുതങ്ങൾ ദൈവം ചെയ്തു, ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി. उसके अलावा परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए अनेक अद्भुत अचंभित कामों को उन्होंने किया. വർണ്ണിപ്പാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ അത്രയും പറഞ്ഞു വിടുകയാണ്. ज्यादा वर्णन करने का इच्छा है, फिर भी इतना बताकर मैं वहां से निकलता हूँ आगे की ओर. 13-ാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ 13वीं अध्याय में जब हम आते हैं, കർത്താവ് പുരുഷാരത്തെ വിട്ടു. परमेश्वर ने प्रजा को छोड़ दिया, झुंड को छोड़ दिया. ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കൽ വന്നു. और चेलों के नजदीक आया. കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരുടെ കാലുകൾ കഴുകുന്നു. और यीशु आकर अपने चेलों के पैर धोने लगे. താഴ്മയുടെയും സേവനത്തിന്റെയും ചിഹ്നമാണ്. उस नम्रता का और सेवा का वो चिन्ह है. പുൽപ്പെട്ടിൽ നിന്ന് തകർത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ മാത്രമല്ല ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിപ്പാനും മറ്റുള്ളവരുടെ കാല് പോലും കഴുകാനാണ്. और पुलपिट में खड़ा रहकर एकदम प्रचार करने के लिए केवल नहीं, औरों को सेवा करने के लिए और औरों का पैर धोने के लिए, और इस कारण परमेश्वर ने हमें बुलाया है. ക്രിസ്തീയ മാർഗത്തിന്റെ 2 മുഖമുദ്രകളാണ് ബ്രദർഹുഡ് ആൻഡ് സെർവന്റ്ഹുഡ്, സാഹോദര്യവും സേവനത്തിന്റെ ആത്മാവും. और मसीह जिंदगी के 2 खास मुद्दे ये है कि एक भाईचारा और दूसरा सेवा. നാം പോപ്പായാലും കർദിനാളായാലും പാസ്റ്ററായാലും സെൻട്രൽ പാസ്റ്ററായാലും ആരായാലും അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മൾ സഹോദരങ്ങളാണ്. हम पोप हो सकते हैं, पासबान हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, मगर एकदम शुरुआत में से हम एक सेवक है. യോശുവയുടെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യത്തില് മോശയെ കുറിച്ച് ദൈവം ഒരു വാചകം പറയുന്നു. योशुआ 1:1 में मूसा के बारे में परमेश्वर एक बात कहता है. मूसा के എന്റെ ദാസൻ, मेरा दास है. മോസസ് മൈ സെർവന്റ്. यहोवा मेरा दास है. योशुआ यहोवा का दास है मूसा. ദൈവത്തിന്റെ ദാസനപ്പുറം ഒരു പോസ്റ്റ് ഭൂമിയിലില്ല. यहोवा का दास, इसके अलावा और कोई एक बात, एक पोस्ट, एक पदवी इस संसार में नहीं है. മോശയെ പോലുള്ള ലീഡറിനെ നാം ഭൂമിയിൽ വലുതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. मूसा के से बढ़कर एक दास को या एक नेता को इस संसार में हमने देखा नहीं है. ആ മോശയെ ദൈവം പറയുന്നത് മോസസ് മൈ സെർവന്റ്, മോശ എന്റെ ദാസൻ. और उस मूसा के बारे में परमेश्वर कहता है कि मूसा मेरा दास है. വിനയവും താഴ്മയില്ലാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ദൈവരാജ്യത്തെ പണിയാൻ കഴിയത്തില്ല. नम्रता के बगैर और विनयता के बगैर हम परमेश्वर के राज्य को कभी भी बना नहीं सकते हैं. Praise the Lord. അപ്പോൾ 13-ാം അധ്യായം അങ്ങനെ അവസാനിക്കുന്നു. 14-ാം അധ്യായം 15-16 ഈ 3 അധ്യായം കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് മാത്രം ചിലവിടുകയാണ്. और 13वीं अध्याय इसी प्रकार खत्म हो जाता है. 14वीं 15वीं अध्याय परमेश्वर मसीह केवल चेलों के साथ बिता रहा है. കാൽവരി ദൂരെയല്ല, അകലെയല്ല, അവന്റെ മരണദിനങ്ങൾ അടുത്തു. और सलीब कहीं के दिन एकदम नजदीक आ गया है, निकट आ गया है. അതുകൊണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ ബലപ്പെടുത്തണം. അതുകൊണ്ട്
ചില നാളുകള് കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് മാത്രം ഇരുന്നു ആഴമേറിയ സത്യങ്ങൾ ആ 13, 14, 15, 16 അധ്യായങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നു. और इसीलिए वो चेलों को थोड़ा सामर्थ्य देना है, थोड़ा उन्हें हिवाव बढ़ाना है, और इसके लिए 13, 14 और 15 और 16 में देखिए मसीह केवल चेलों के साथ समय बिता रहा है. 17-ാം അധ്യായമായപ്പോൾ പുരുഷാരത്തെ കർത്താവ് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിട്ടു. അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ശിഷ്യന്മാർക്കും ആവശ്യമായതെല്ലാം കൊടുത്തു. തനിക്ക് മരണത്തിനായി ഒരുങ്ങണം. അതുകൊണ്ട് 17-ാം അധ്യായം ഒരു നീണ്ട പ്രാർത്ഥനയാണ്. പിതാവിൽ നിന്ന് കൃപയും ശക്തിയും പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആ പ്രാർത്ഥനയിലാണ് ദൈവം തന്റെ ജീവിത റിപ്പോർട്ടും കൊടുക്കുന്നത്. 17वें अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उससे पहले प्रजा की उस सेवकाई को छोड़ दिया. उसके बाद चेलों के लिए वो प्रार्थना करते हुए हम देखते हैं, और वहां उस जो परमेश्वर से अपने सलीब के मृत्यु से पहले जब वो प्रार्थना करता है, तब उस प्रार्थना के बीच में परमेश्वर को अपने उस किए हुए उन बातों के बारे में वो एक सूची बता रहा है. നോക്കിയേ 18-ാം അധ്യായപ്പോൾ കർത്താവ് ബലപ്പെട്ടു. देखिए 18वें अध्याय में मसीह सामर्थ्य पाता है. കർത്താവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. और देखिए उन्हें वहां गिरफ्तार कर लिया जाता है. വിവരിക്കുന്നില്ല. 19-ാം അധ്യായം കർത്താവിന്റെ സഹനത്തിന്റെ, കർത്താവിന്റെ പീഡയുടെ, മരണത്തിന്റെ അധ്യായമാണ്. और 19वीं अध्याय में देखिए मसीह का उस पीड़ना के या जो दर्द उन्होंने सहन किया उसके बारे में विवरण है. പുരുഷാരവനെ മറന്നു. झुंड उन्हें भूल गया. ശിഷ്യന്മാർ അവനെ വിട്ട് ഓടി. चेलों ने भी उन्हें छोड़कर भाग गए. യൂദ അവനെ വഞ്ചിച്ചു. और यूदा ने उसे धोखा दिया. പത്രോസ് അവനെ തള്ളി പറഞ്ഞു. और पत्रोस ने भी उसे इनकार कर दिया. അവനെ അടിച്ചു, അവനെ ഉപദ്രവിച്ചു. ഒരു ലേഖനത്തെ ഞാൻ വായിച്ചത് 4500 മുറിവുകൾ കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. उसे मारा, उसे ताड़ना दिया, और मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था कि करीबन 4500 घाव मसीह के शरीर में उनको सहन करना पड़ा. 5 ലിറ്റർ രക്തം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. ആ 5 ലിറ്റർ അവസാനത്തുള്ള രക്തവും അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഊറ്റി തന്നു. 5 लीटर खून एक व्यक्ति के मनुष्य के शरीर में पाया जाता है करके हम सीखते हैं. उस मसीह के शरीर के आखिरी बूंद लहू तक हमारे लिए वहां बहा देते हुए हम देखते हैं. കർത്താവ് പറയുന്നു, ഐ ഹാവ് ഡൺ എവറിത്തിങ് ഫോർ യു, വാട്ട് യു ഹാവ് ഡൺ ഫോർ മീ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു, നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു? मसीह कहता है कि मैंने सब कुछ आपके लिए कर दिया है, आपने मेरे लिए क्या किया है? എന്നെ രക്ഷിപ്പാൻ, നിങ്ങളെ രക്ഷിപ്പാൻ അവൻ കാൽവരി ക്രൂശിൽ മരിച്ചു. मुझे और आपको बचाने के लिए वो सलीब का मृत्यु को अपनाया. 19-ാം അധ്യായം, 19ലാണ് ഈ കഷ്ടപ്പാടും മരണവും. 20-ാം അധ്യായം അവൻ ജയത്തിന്റെ അധ്യായം. അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. 20वीं अध्याय में हम देखते हैं कि वो विजय के साथ वो जी उठता है. അത് വിജയത്തിന്റെ അധ്യായമാണ്. और वो विजय का एक अध्याय है. മരണപാശങ്ങൾ ദൈവത്തിനെ പിടിച്ചു വെക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. उस मृत्यु के जंजीर में से जंजीर को उस मनुष्य के पुत्र को वो बांध कर रख नहीं पाया. യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു, അടക്കപ്പെട്ടു, ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. यीशु मसीह हमारे लिए मरा, गाड़ा गया और जी उठा. അതാണ് ഗുഡ് ന്യൂസ്. वो ही अच्छा संदेश है. അതാണ് സുവിശേഷം. वो सुसमाचार है. സുവിശേഷത്തെക്കാൾ ജനത്തെ നേടുന്ന മറ്റൊരു ദൂത് ഈ ഭൂമിയിലില്ല. ये सुसमाचार के अलावा और कोई भी संदेश नहीं है जो लोगों को मसीह तक ले आए. 20-ാം അധ്യായത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ യോഹന്നാന് ആ ലേഖനം നിർത്താമായിരുന്നു. പക്ഷെ 21-ാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് വേറൊരു ശുശ്രൂഷ കൂടി ചെയ്യുന്നു. 20वीं अध्याय में चाहे तो यूहन्ना उस पुस्तक को बंद कर सकता था, मगर 21वीं अध्याय में मसीह और एक सेवकाई भी करता है. ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവിനെ കണ്ട പത്രോസ് തന്റെ 6 സ്നേഹിതന്മാരുമായി വീണ്ടും മീൻ പിടിക്കാൻ പോയി. उस जी उठा मसीह को देखा हुआ पत्रोस देखिए अपने 6 चेलों के साथ वापस मच्छी पकड़ने के लिए लौटते हैं.
അവന്മാര് പോട്ടെ എന്ന് കർത്താവ് ചിന്തിച്ചില്ല. കർത്താവിന്റെ പുറകെ തിബെരിയസ് കടലിൽ ചെന്നു. यीशु मसीह ने उन्हें त्यागा नहीं, उनके पीछे पीछे तिबेरियस के उस झील तक गया. അവർക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊടുത്തു. उन्हें नाश्ता खिलाया. അതിനുശേഷം പത്രോസിനെ യേശു റീകോൾ ചെയ്യുന്നു, റിസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു, റീകമ്മീഷൻ ചെയ്തു. പത്രോസിനെ വീണ്ടും വിളിക്കുന്നു, യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നു, ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി വീണ്ടും അവനെ ഉറപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നു. और वापस वहां देखिए यीशु मसीह पत्रोस को बुलाता है, उसे बहाल करता है और सेवकाई के लिए वापस उसे उत्तेजना देकर उसे देता है. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവജനമേ, मुझे मेरी बातों को सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के जनों, നോക്കി എത്ര മനോഹരമായ ജീവിതം. देखिए कितना सुंदर जिंदगी है ये. 3.5 വർഷം കൊണ്ട് 1 കോടി ജനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ശുശ്രൂഷയാണ് കർത്താവ് ചെയ്തത്. 3 साल से 1 करोड़ लोग करने से भी इतना बढ़कर एक अच्छा सुंदर सेवकाई मसीह ने यहाँ करा. 200 കിലോമീറ്റർ മൈലോ കർത്താവ് സഞ്ചരിച്ചുള്ളൂ. करीबन 200 किलोमीटर माइल मसीह ने यात्रा किया. എന്നാൽ അവന്റെ സൗരഭ്യം ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം എത്തിച്ചേർന്നു. और उसका खुशबू पृथ्वी के चारों ओर फैल गया. പകർന്ന തൈലം പോലെ അവന്റെ സൗരഭ്യം നാം ഇന്ന് മണക്കുന്നു. उसके उस खुशबूदार उस अवस्था, उस सुंदर बातों को आज भी हम उसकी सुगंध लेते हैं. ഈ കർത്താവ് പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ താൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അതാണ് 17-ാം അധ്യായം, യോഹന്നാൻ 17, 4, 5, 6, 7, 8 വാക്യങ്ങൾ നാം കണ്ടത്. इस मसीह ने मृत्यु से पहले प्रार्थना में 17वें अध्याय में अपने बारे में, सेवकाई के बारे में एक विवरण परमेश्वर पिता को देता है. उन्हीं बातों को हमने 17वें अध्याय 4, 6 और 8 में हमने पढ़ा है. അവിടെ 4 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. वहाँ 4 बातों को हम देखते हैं. മതി, काफी है. നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യം ചെയ്യുന്നതല്ല വിഷയം, കാതലായ കാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് വിഷയം. हम ज्यादा काम करने से मतलब नहीं है, मगर जो जरूरत है वो काम करना जरूरी है. ലോകം അതിന്റെ മോഹം ഒഴിഞ്ഞു പോകും, ദൈവേഷം ചെയ്യുന്നതിനും എന്നേക്കും നിലനിൽക്കും. पृथ्वी और उसके मोह की बातें सब निकल जाएगी, और परमेश्वर की इच्छा करने वाले हमेशा खड़ा रहेगा. ഒന്നാമത് കർത്താവ് പറയുന്നു, ഞാൻ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തി. सबसे पहले मसीह कहता है कि मैंने पिता को महिमा की है. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പർപ്പസ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം, നമ്മെ ഭൂമി ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്തുത്തരം പറയും? अगर आपको कोई एक सवाल करे कि आपको इस पृथ्वी में क्यों सृजा है, आपका जिंदगी का उद्देश्य क्या है या मकसद क्या है, इस सवाल के सामने आप क्या जवाब दोगे? കുറെ ചപ്പാത്തിയും ദാലും കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ? थोड़ा चपाती और दाल खाने के लिए है, അത് കഴിക്കണം. वो तो खाना है. പക്ഷെ ഖാനയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ദൈവം നമ്മെ ഭൂമിയിലാക്കിയത്. और केवल खाने के लिए नहीं पृथ्वी में परमेश्वर ने हमें रखा है. കുറെ നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ? क्या थोड़े अच्छे कपड़े पहनने के लिए है? അല്ല. नहीं. കുറെ ഡിഗ്രി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ? या थोड़ा पढ़ाई करने के लिए रखा है? അമേരിക്കയിൽ 10 വർഷം പോകാൻ വേണ്ടിയാണോ? या अमेरिका में 10 साल जाने के लिए रखा है? അല്ല. नहीं. അതൊക്കെ ആവശ്യമായിരിക്കും, പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടിയല്ല ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത്. ये सब जरूरी होगा, मगर परमेश्वर ने इन सब बातों के लिए हमें सृजा नहीं है. നമ്മളെ ദൈവം ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ചത് നാം അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം. हमें परमेश्वर ने इस संसार में, पृथ्वी में सृजा इसलिए कि हम उसकी महिमा करें. आमीन. ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ദൈവത്തെ അറിയുകയും ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യണം. परमेश्वर को जानना है और परमेश्वर की महिमा करना है और परमेश्वर में हमें आनंद मनाना है. ദാവീദ് 27-ാം സങ്കീർത്തനം 4-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, എനിക്ക് ഒറ്റ കാര്യമേ താല്പര്യമുള്ളൂ, അവന്റെ മനോഹരത്വം കാണണം. 27वीं भजन संहिता उसकी 4th वचन में दाऊद एक बात कहता है कि मुझे एक ही बात करना है कि उसकी उस सुंदरता को मुझे देखना है. മോശ വലിയ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് 2 കാര്യമേ ചോദിച്ചുള്ളൂ. मूसा एक बड़ा मनुष्य है, परमेश्वर से केवल 2 बातों को उन्होंने मांग रखी. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അത്? क्या आप जानते हो? പുറപ്പാട് 33 അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നു 2 കാര്യം. ഒന്ന്, കർത്താവേ, തിരു സാന്നിധ്യം എനിക്ക് വേണം.
निर्गमन 33 में हम देखते हैं ये परमेश्वर तेरी उपस्थिति मैं चाहता हूं, ദൈവം നൽകി. परमेश्वर ने दिया. നാം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കണമെങ്കിൽ ദൈവസാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. अगर हम परमेश्वर के लिए खड़ा रहना है तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ चलना है. ദൈവത്തിന്റെ അനുകൂല കരം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. और परमेश्वर के हाथ हमारे लिए अनुकूल होना चाहिए. ദൈവത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മ നമുക്ക് വേണം. परमेश्वर की संगति हमें जरूरी है. ദൈവത്തിന്റെ കരുതൽ നമുക്ക് വേണം. परमेश्वर की प्रबंध हमारे लिए जरूरी है. എല്ലാത്തിനുപരിയായി ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. और सबसे बढ़कर उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें जरूरी है. ദൈവത്തെ എങ്ങനെ മഹത്വപ്പെടുത്താം? हम परमेश्वर की महिमा किस प्रकार कर सकते हैं? നമ്മുടെ ചിന്തയിലൂടെ, हमारे विचारों के द्वारा. സകല പാപത്തിന്റെയും ഉറവിടം നമ്മുടെ ചിന്തയാണ്. सारे पाप का स्रोत हमारा विचार है. അവിടെയാണ് പാപങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. वहाँ पाप की शुरुआत होती है. അതിൽ നിന്ന് മോചനം പ്രാപിക്കാൻ ഫിലിപ്പിയർ 4:8 ഒരു സൂത്രവാക്യം പറയുന്നുണ്ട്. वहां से उससे छुटकारा पाने के लिए फिलिपियों की पत्री 4:8 में एक वचन हम इस प्रकार देखते हैं. അത് നേരായ കാര്യമാണ്. वो एक सीधी सी बात है. അതിങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ്: സത്യമായതൊക്കെയും ഘനമായതൊക്കെയും നീതിയായതൊക്കെയും നിർമ്മലമായതൊക്കെയും, അങ്ങനെ 8 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. करीबन 8 बातें इस प्रकार लिखी गई है कि जो जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें उचित है, जो बातें पवित्र है, जो बात सुहावनी है, और जो बातें मनभावनी है, निदान, जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ചിന്ത ശരിയാവുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാക്കുകളും ശരിയാവും. अगर हमारे विचार सही होगा तो हमारा बोली भी सही होगा. യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ലൂക്കോസ് 4:22 പറയുന്നു, അവന്റെ അധര ലാവണ്യ കേട്ടു ജനങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. लूका 4:22 में इस प्रकार मसीह के बारे में कहता है कि उसके होठों से आने वाले वचन को सुनकर जो लोग थे वे बहुत. മലയാളത്തിൽ ലാവണ്യ വാക്കെന്നാണ്, ഇംഗ്ലീഷിൽ ഗ്രേസ്ഫുൾ വേർഡ്സ് എന്നാണ്. उनके जो होठ से आने वाले उस मधुर बातों के सुनकर लोग बहुत प्रसन्न हुए. ഹിന്ദിയിൽ എനിക്കൊന്ന് അനുഗ്രഹ വചൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഉറുദുവിലാണെങ്കിൽ ഫസൽ കാ കലാം, അങ്ങനെ എല്ലാം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിരുന്നു അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് വന്നത്. और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी, एकदम श्रेष्ठ जो वचन निकलती थी, वो सबको अचंभित कर दिया. നമ്മുടെ വാക്കുകൾ എങ്ങനെയുണ്ട്? हमारा बोली किस प्रकार है? ഉൾപ്പെറ്റി നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന വാക്കുകളല്ല, സാധാരണ കാഷ്വൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ स्टेज में खड़े रहकर प्रचार करने वाली बातें नहीं, मगर आमतौर से जो हम बातें करते हैं. പുരുഷന്മാർ ഒരു ദിവസം 16,000 വാക്കുകൾ പറയുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്ത്രീകൾ 17,000 വാക്കുകൾ. पुरुष एक दिन 16,000 शब्दों का प्रयोग करते हैं करके कहते हैं, और स्त्रियां जो है 17,000 बोली या शब्द का प्रयोग करते हैं करके कहते हैं. നമ്മുടെ വാക്കുകൾ താങ്ങുന്ന വാക്കുകളായിരിക്കണം. हमारे जो शब्द है वो दिलासा देने वाली होनी चाहिए. തളർത്തുന്ന വാക്കുകൾ പറയരുത്. वो थका देने वाली बातें नहीं करना चाहिए. പൊട്ടച്ചൊല്ല് പറയരുത്. और इस प्रकार फालतू की बातें नहीं करना चाहिए. എഫേസ്യ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന കളിവാക്ക് പോലും പറയരുത്. और एफेसियों के पत्री में इस प्रकार कहता है कि मजाक की बातें भी, खट्टे देने वाली बातें भी नहीं करना चाहिए. അതിന്റെ അർത്ഥം എപ്പോഴും ഗൗരവമായിട്ടിരിക്കണം, ഗൗരവമായിട്ട് സംസാരിക്കണം, സരസമായി സംസാരിക്കാം. പക്ഷെ ആരെയും അതെ പരിഹസിക്കുന്ന, ആരെയും വേദനിപ്പിക്കുന്നത് സംസാരിക്കും. मतलब ये नहीं है कि हर समय गंभीरता के साथ, गौरव के साथ बैठना है, मगर किसी को दर्द दिए बगैर और सुंदर बातें करना चाहिए. നമ്മുടെ മാതൃക പുരുഷൻ കർത്താവാണ്. हमारा जो नमूना पुरुष है वो मसीह है. പൗലോസിന്റെ മാതൃകയും പിൻപറ്റാൻ കൊള്ളാവുന്ന മാതൃകയാണ്. और प्रेरित पौलुस का भी नमूना जो है वो भी हमें पीछे होने के लिए अच्छी नमूना है. പത്രോസിന് മീൻപിടുത്തക്കാരനാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പത്രോസിന്റെ ലേഖനം വായിച്ച് അത്ഭുതപ്പെടാറില്ലേ? ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടാറുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് എവിടെ നിന്ന് ഈ ജ്ഞാനം കിട്ടി? അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ എത്ര മനോഹരമാണ്. पत्रोस तो एक मछुआरा था, अगर उसके जो पत्रियां पढ़कर मैं तो चौंक गया हूं. आप लोग भी चौंके होंगे कि इतने अच्छे अच्छे सुंदर शब्दों का प्रयोग वो कहां से किया. ഇനി നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ
അത് നന്നായിരിക്കണം. दूसरा हमारा क्रिया वो भी अच्छा होना चाहिए. മർക്കോസ് 7:37 ഒരു ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പം ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കിട്ടിയൊരു വാക്യമാണ് മർക്കോസ് 7:37. അവരെല്ലാം നന്നായി ചെയ്തു. मार्कोस 7:37 में जब एक उपवास की प्रार्थना में बैठा था तब मुझे मिला हुआ एक वचन है कि वो सारे बातें बहुत सुंदर से किया, अच्छा किया. നമ്മൾ പ്രസംഗം പ്രസംഗിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കണം. हम अगर करेंगे तो बहुत अच्छा होना चाहिए. നല്ലതുപോലെ ഒരുങ്ങിയേ പ്രസംഗിക്കാവും, നല്ലപോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രസംഗിക്കാവും. अच्छे से प्रार्थना करके तैयारी करके ही प्रचार करना है. ജോനാഥൻ എഡ്വേർഡ് എന്ന ദൈവദാസൻ ഒരു ഉണർവ് പ്രാസംഗികനായിരുന്നു. योनाथन एक सेवक मेरे साथ था, वो एक बेदारी का प्रचारक था. അതേ 1 മണിക്കൂർ പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് 13 മണിക്കൂർ ഒരുങ്ങുമായിരുന്നു. वो 1 घंटा प्रचार करने के लिए 13 घंटा तैयारी लगा करता था. ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിൽ പോയി ഒരുങ്ങിയല്ല, പ്രയർ റൂമിൽ ഇരുന്ന് ഒരുങ്ങിയ. वो ये इस प्रकार वस्त्र पहनने में तैयार नहीं होता था, मगर अपना प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना में वो समय बिताता था. ഭാരതം ക്രിസ്തുവിന്റെ പാദപീഠത്തിൽ വരണമെങ്കിൽ അഭിഷിക്ത ദൂതുകൾ ഭാരതത്തിൽ അതെ എങ്കും അതെ വിളംബരം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. भारत अगर मसीह के प्रेम में आना है तो अभिषिक्त उस संदेश सब जगह फैलना चाहिए, बांटना चाहिए. നമ്മുടെ MDHO PhD ഒന്നും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല. മുട്ടുമേൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക, ദൈവവചനം നല്ലപോലെ ധ്യാനിക്കുക, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിൽ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ സഹായിക്കുക. हमारा MTH या PhD काम नहीं आएगा. परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर अनेक घंटों प्रार्थना कर कर अभिषेक की सामर्थ्य के साथ परमेश्वर के उस वचन की घोषणा करना जरूरी है. ഇത് പ്രസംഗത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ഡ്യൂട്ടി പഠിത്തം വായിക്കണം, രണ്ടാമത്തെ ഡ്യൂട്ടിയും പഠിത്തം വായിക്കണം, മൂന്നാമത്തെ ഡ്യൂട്ടിയും പഠിത്തം വായിക്കണം. ये प्रचार के विषय में है. अभी पढ़ाई करने वाले बच्चों या विद्यार्थियों से मुझे ये कहना है कि आपका प्राथमिक जो बात है वो पढ़ाई होना चाहिए. आपका दूसरा जो मुख्य विषय है वो भी पढ़ाई होना चाहिए. अब तीसरा जो प्राथमिक बात है वो भी पढ़ाई होना चाहिए. നല്ലതുപോലെ പഠിക്കണം. अच्छे रीति से पढ़ाई करना है. ചിലർ പഠിക്കുന്ന കാണാൻ കൊതി വരും, നല്ല സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നല്ലപോലെ പഠിക്കുന്നു. कुछ लोग जब पढ़ाई करते देखते हैं बहुत अच्छा लगता है, एकदम व्यवस्थित ढंग से वो पढ़ाई करते हैं. ഇനി നമ്മുടെ സഹോദരിമാരെ ഒരു നല്ല കറി വെക്കുന്നെങ്കിൽ അത് നന്നായി വെക്കണം. और तीसरा, अगर हमारे बहनें जब सब्जी बनाते हैं तो एकदम अच्छी रीति से उन्हें पकाना है. അഥവാ പുരുഷൻ കറി വെച്ചാൽ നന്നായി വെക്കണം. अगर पुरुष खाना बनाता है तो वो भी अच्छे रीति से करना है. ചെറിയതും വലുതുമായ കാര്യങ്ങൾ നന്നായി ചെയ്യാൻ കർത്താവ് നമ്മെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കും. छोटी और बड़ी बातें सब सुंदर रीति से अच्छे रीति से करने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे. മഹത്വം എന്ന വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, മോശ 2 കാര്യമാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്. ഒന്ന് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം, മറ്റൊന്ന് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം. मैंने आपसे कहा, मूसा ने 2 बातों को चाहा, परमेश्वर की उस उपस्थिति को और दूसरा परमेश्वर की उस महिमा को. അതെ അതെ, മലയാളത്തിൽ തേജസ് എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ മഹത്വം അല്ലെങ്കിൽ തേജസ്. परमेश्वर की उस महिमा. ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട്, കാബോദ് എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കാണ് ഈ തേജസ്. തേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനൈറ്റ് ബ്യൂട്ടി വിത്ത് മാനിഫോൾഡ് പെർഫെക്ഷൻ, ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഓഫ് മാനിഫോൾഡ് പെർഫെക്ഷൻ. ചുരുക്കം ഇതാണ്, അളവില്ലാത്ത സൗന്ദര്യവും സമ്പൂർണത അല്ലെങ്കിൽ സൽഗുണ സമ്പൂർണത, ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേരുന്നതാണ് ഈ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. इस महिमा जो है वो अनंत सौंदर्य और उस बात मिलकर रहती है इस महिमा के अंदर. മഹത്വം എന്ന ആ വാക്ക് തന്നെ ഒരു പ്രസംഗ വിഷയമാണ്. और महिमा जो उस शब्द है वो एक प्रचार का विषय है. 2 കൊരിന്ത്യർ 3:18 പറയുന്നുണ്ട്, മൂടുപടമില്ലാത്ത മുഖത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ശോഭ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും തേജസ് പ്രാപിച്ച് നാം മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് 3:18 പറയുന്നു. दूसरा कोरिन्थी 3:18 में कहता है कि हम चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, इस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്കൊരു വ്രതമെടുക്കാം, ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കാം. കർത്താവേ, ഞാൻ ദൈവത്തെ അനുദിനം മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. प्रियजनों, हम इस प्रकार एक प्रतिज्ञा लेंगे
कि मैं परमेश्वर को हर दिन महिमा देना चाहता हूँ। നമ്മുടെ ഡ്രസ് കോഡ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുന്നതായിരിക്കണം. हमारा वस्त्र भी परमेश्वर की महिमा के कारण होना चाहिए। നമ്മുടെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ പോലും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുന്നതായിരിക്കണം. हमारे कंघी करना, बाल बनाना का ढंग भी परमेश्वर की महिमा परमेश्वर को महिमा करने लायक होना चाहिए। ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആ ഗ്ലോറി എന്ന വിഷയം നിർത്തിയാണ്. इतना कहकर मैं उस महिमा के विषय को मैं खत्म करता हूँ। രണ്ടാമത് കർത്താവ് പറയുന്നു, ഞാൻ നിന്റെ വേല തികച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. दूसरा मसीह कहता है कि मैंने तेरा काम पूरा किया है। പ്രസംഗം, പഠിപ്പിക്കലുകൾ, ടീച്ചിങ്, രോഗശാന്തി, അത്ഭുതങ്ങൾ, ഇതിനെല്ലാം ഉപരിയായി കാൽവരിയിൽ താൻ അവന്റെ പ്രാണനെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു തന്നു. प्रचार, उनका सिखाना और रोगों का चंगाई करना, ये सारे सेवकाई के से बढ़कर उन्होंने सलीब पर अपना जान हमारे लिए दे दिया। ആ കള്ളൻ പറയുണ്ടായി, നീ ദൈവപുത്രനെങ്കിൽ ക്രൂശിൽ ഇറങ്ങി വാ എന്ന് പറഞ്ഞു. उस चोर ने कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू इस सलीब से नीचे उतर के आ। കർത്താവ് ഇറങ്ങി വന്നില്ല. मसीह उतर के नहीं आया। കർത്താവ് ഇറങ്ങി വന്നാൽ നാം നമ്മുടെ പാപത്തിൽ മരിക്കും, നരകത്തിൽ പോകും. अगर मसीह आया होता तो हम हमारे उस पाप में मर जाते और हम नरक में चले जाते। കർത്താവ് എല്ലാം നിന്ന സഹിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു. परमेश्वर ने, मसीह ने सारे निंदा को सहन करके हमारे लिए मारा गया। അവൻ പൂർണ്ണ മനുഷ്യനും പൂർണ്ണ ദൈവമായിരുന്നു. ഗെത്സമനെ വെച്ച് അവന് സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദൈവഹിതം എന്റെ ഹിതമല്ല, അവിടുത്തെ ഹിതം നടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ ദൈവം സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. और वो पूर्ण दिव्य परमेश्वर भी था और पूर्ण मनुष्य भी था। गेत्सेमने के वाटिका में उसने बहुत संघर्ष किया, फिर भी परमेश्वर से इस प्रकार प्रार्थना किया कि मेरा हित नहीं, आपका ही हित यहाँ पूरा हो जाए। ക്രൂസിലെ 7 മൊഴികളില് 6ാമത്തെ മൊഴി ഇറ്റ് ഈസ് ഫിനിഷ്ഡ്, നിവർത്തിയായി എന്നാണ്. सलीब में 7 उनके बोली है, उसमें से 6वीं बोली ये है कि सब खत्म हो गया, पूरा हो गया। നമുക്ക് അങ്ങനൊരു അന്ത്യം നമുക്ക് കിട്ടിയത് എത്ര നല്ലായിരുന്നു. उस प्रकार നിവർത്തിയായി, എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷ ഞാൻ നിവർത്തിയാക്കി എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. उस प्रकार के एक अच्छा अंत अगर हमें मिलता होता तो कितना अच्छा होता। हमें दिया वो उस जिम्मेदारी को हमने पूरा किया करके हमसे कहने के लिए होना चाहिए। അതുപോലെ ജീവിച്ച ഒരാളായിരുന്നു പൗലോസ്. വിശ്വാസം കാത്തു, നല്ലപോലെ പൊഴുതു, ഓട്ടം തികച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതത്തിനായി ഞാൻ നിങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്. उसी प्रकार का एक जिंदगी बिताया हुआ व्यक्ति है पौलुस। उसने अपने विश्वास को संभाले रखा, दौड़ को पूरा किया और एक सुंदर सेवकाई उन्होंने किया। उस प्रकार के लिए मैं आपको ललकारता हूँ, चुनौती देता हूँ। മൂന്നാമതായി അവൻ പിതാവിന്റെ നാമം അത് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്തു, മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്തു, വെളിപ്പെടുത്തി. तीसरा, उन्होंने परमेश्वर का, पिता का नाम मनुष्यों पर प्रकट किया। നമുക്ക് കന്യാകുമാരി മുതൽ കാശ്മീർ വരെ, മുംബൈ മുതൽ മിസോറാം വരെ ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തെ, പിതാവിന്റെ നാമത്തെ വെളിപ്പെടുത്തണം. हमें कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और मिजोरम से लेकर आगे तक सारे जगहों में उस पिता का नाम को प्रकट करना है। 3 വാക്കുകൾ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ 3 വാക്കുകളിലൂടെ നമുക്ക് ദൈവത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കാം. 3 शब्दों को मैं कहना चाहूंगा, उस 3 शब्दों के द्वारा हम परमेश्वर को प्रकट कर सकते हैं। 1 ക്യാരക്ടർ, सबसे पहला चरित्र। 2 കണ്ടന്റ്. കണ്ടന്റ് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാമ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളടക്കം ഉണ്ടായിരിക്കണം. വചനം നമ്മൾക്ക് സമൃദ്ധിയായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം, ദൈവവചനം. हमारे जिंदगी के सामग्री अर्थात वचन हमारे अंदर होना चाहिए। 3 കരിസ്മ, കൃപാവരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. तीसरा जो है वो कृपा वरदान होना चाहिए। പെന്തിക്കോസ്തുകാരായ നമുക്ക് കൃപാവര ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടായിരിക്കണം. पेंटिकोस जो हम हैं, हमारे अंदर उस कृपा वरदानों के या पवित्र आत्मा की वरदानों की सेवकाई होना चाहिए। കൃപ ഫലങ്ങളും ഒക്കെ വേണം. അതെ, പക്ഷെ ഈ 3 കാര്യങ്ങള് ഞാൻ വിവരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ, കർത്താവ് പറഞ്ഞ പിതാവ് എന്നെ അയച്ച പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു. യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നവർ യേശുവിനെ പോലെ ജീവിച്ചേ മതിയാകും.
और मसीह ने कहा कि परमेश्वर के पूरे बातों को मैंने पूरा किया है। जिस प्रकार परमेश्वर ने हमें भेजा, पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं आप लोगों को भी भेज रहा हूँ। സ്ഥാനമാനങ്ങളുടെ പുറകെ പോകുകയല്ല, ജഡീയ ഇച്ഛകളുടെ പുറകെ പോകുന്നതല്ല, അതെ ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിന് പുറകെ പോകുന്നതല്ല, പകരം വിശുദ്ധമായി ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായി ദ്രവ്യാഗ്രഹം തൊട്ട് തീണ്ടാതെ നാം ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്പം ഞെരുക്കമുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും യഥാർത്ഥ സമാധാനവും സന്തോഷവും അതെ മരിക്കുമ്പോൾ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെല്ലുവാനും കഴിയും. इस परमेश्वर के जन्म होते हुए हम इस संसार के पृथ्वी के पीछे जाने के लिए नहीं, या फिर कोई धन के लोभ के पीछे जाने के लिए नहीं, शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे जाने के लिए नहीं। अगर तकलीफ होने पर भी धन के लोभ से अगर हम बच के रहेंगे तो हमारे जिंदगी में शांति और समाधान महसूस करते हुए हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। എന്റെ വാച്ചില് 6-7 മിനിറ്റ് കൂടിയുള്ള ഞാൻ സമാപ്തിയുടെ അവസാനത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് വരികയാണ്. എനിക്ക് തന്ന വചനം ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തു. और मैं आखिरी विषय पे आ रहा हूँ कि जो बातें तूने मुझे पहुंचाया है मैंने उनको पहुंचा दिया है। ലോകത്ത് മലയാളികൾക്ക് കിട്ടിയിടത്തോളം ആ ദൈവവചനം വേറെ ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു. मैं इस प्रकार समझता हूँ कि संसार में मलयाली लोगों को जितना परमेश्वर का वचन मिला है उतना और किसी को नहीं मिला होगा। നമുക്ക് ലഭിച്ചതിന് ദൈവത്തോട് കണക്ക് കൊടുക്കണം. और जो बातें हमें उपलब्ध किया गया है उन सारे बातों का हिसाब हमें परमेश्वर को देना है। ഒരു സഭയ്ക്ക് 2 ഉത്തരവാദിത്വം മെയിൻ ആയിട്ടുണ്ട്. പലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 പ്രധാനമാണ്. कलीसिया के पास अनेक जिम्मेदारियों के बीच में 2 प्रथम जो मुख्य जिम्मेदारी दिया है। ഒന്ന് ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക. सबसे पहले आत्मा और सच्चाई में परमेश्वर की आराधना और महिमा करें। രണ്ടാമത്തത് വിറ്റ്നസ്, സാക്ഷിക്കുക. और दूसरा उसके नाम की गवाही रहे। പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് യെരുശലേമിലും യഹൂദയിൽ എല്ലായിടത്തും ശമരിയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം എന്റെ പ്രാസംഗികനാകുന്നല്ല എന്റെ സാക്ഷിയാകും. और जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा तब यहूदा में और समरिया में और पृथ्वी के सारे अंत में आप मेरे प्रचारक बनोगे, ऐसे नहीं है मगर मेरे गवाह ठहरोगे करके लिखा है। ഗാന്ധിധാമിനോട്, ഗുജറാത്തിനോട്, ഇന്ത്യയോട്, മുഴു ലോകത്തോട് നമുക്കൊരു കടപ്പാടുണ്ട്. गांधीधाम में, गुजरात में, इंडिया को और सारे पृथ्वी में हमारा एक जिम्मेदारी बनता है। My nation is my responsibility. मेरा जो देश है वो मेरा जिम्मेदारी है। നമ്മുടെ രാജ്യം നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. हमारा राज्य हमारा जिम्मेदारी है। അമേരിക്ക നശിച്ചാൽ ദൈവം അമേരിക്കയിലെ അതെ ജോർജ് വുഡിനോടോ അല്ലെ മറ്റു ദൈവദാസന്മാരോട് അവിടുത്തെ ദൈവദാസന്മാരോട് ചോദിക്കും. अगर अमेरिका नाश हो रहा है तो वहां के सेवकों को परमेश्वर हिसाब मांगेगा। ഇന്ത്യ നശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളോട് ചോദിക്കും. अगर भारत नाश की ओर जा रहा है तो परमेश्वर हमसे हिसाब मांगेगा। ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കർത്താവ് മരിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു 40 ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂടെ. यीशु मसीह मर के जी उठने के बाद स्वर्ग में लौटने से पहले 40 दिन तक चेलों के साथ था। എന്നെ വളരെ ചിന്തിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമാണ്, ആ 40 ദിവസം കർത്താവ് വേറൊരു വിഷയം സംസാരിച്ചില്ല. उस 40 दिन मसीह ने और कुछ विषयों के बारे में बात नहीं किया। ഒരേ കാര്യം, केवल एक ही बात था। മഹാനിയോഗം അഥവാ ഗ്രേറ്റ് കമ്മീഷൻ, ലോകം എങ്ങും പോയി സുവിശേഷം അറിയിക്കുക. और केवल उस संसार, पूरा संसार पृथ्वी के चारों ओर जाकर उस सुसमाचार को बांटने की सेवकाई के बारे में किया। നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ലോകം മുഴുവൻ പോകുന്നത്? ചെയ്യേണ്ട, ആദ്യം തുടങ്ങേണ്ടത് നമ്മുടെ അടുത്തിരിക്കുന്നവരോട്, നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ, നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ, നമ്മുടെ കോളേജിൽ, നമ്മൾ ഇപ്പം ഇത് ലോക്ക്ഡൗൺ കാലമാണ്, ഈ കാലം മാറിക്കഴിഞ്ഞ് ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും അന്യരോടും എല്ലാവരോടും പ്രസംഗിക്കുകയല്ല, പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ പ്രസംഗിക്കുക, അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി സാക്ഷിക്കുക. और आप हो सकते हैं मुझसे पूछेंगे कि ये किस प्रकार संभव होगा। आप बड़ी रीति से शुरू नहीं करेंगे तो भी आपके पड़ोस के साथ, आप जहाँ नौकरी करते हैं वहां के लोगों के साथ,
अभी तो लॉकडाउन है, मगर ये सब समय हट जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे आप शुरू कर सकते हैं, आप प्रचार कर सकते हैं, मगर उससे बढ़कर आप एक दवा कह सकते हैं। ഒരു വാക്യം നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരിക, അതോട് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. മർക്കോസ് 16:20. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ അവസാന വാക്യമാണ്. പറഞ്ഞിട്ട് मरकस रचित सुसमाचार उसकी 16वीं अध्याय उसकी 20वीं वचन എന്നോട് വെല്ലുവിളിച്ചൊരു വാക്യമാണ്. और मुझे ललकारा हुआ एक वचन है ये। അവർ പുറപ്പെട്ടു और वहां से निकलकर എല്ലായിടത്തും പ്രസംഗിച്ചു, हर जगह प्रचार किया, കർത്താവ് അവരോട് കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചും और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, അവരാൽ നടന്ന അടയാളങ്ങളാൽ വചനത്തെ ഉറപ്പിച്ചും പോകുന്നു. और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। ഞായറാഴ്ച ജസ്റ്റ് ആരാധിച്ച പോലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിക്കൽക്കർ പാസ്റ്ററിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൊള്ളാം. നിക്കൽക്കർ प्रचार किया इतवार के लिए काफी नहीं है, परमेश्वर उनके साथ था. ആ വാക്യം നിങ്ങൾ ഗഹനമായി പഠിക്കണം. उस वचन आप ध्यान से बहुत गहराई से सीखना है. നിങ്ങൾക്കൊരു മുദ്രാവാക്യം കൂടി ഞാൻ തരാം. और एक वचन भी मैं आपको देता हूँ, ആരും നശിക്കരുത്, कोई भी ആരും നശിക്കരുത്, कोई भी नाश नहीं होना चाहिए. ഒരു ഗുജറാത്തി നശിക്കരുത്, एक गुजराती भी नाश नहीं होना चाहिए, ഒരു മറാഠി നശിക്കരുത്, एक मराठी भी नाश नहीं होना चाहिए, ഒരു മലയാളി നശിക്കരുത്, एक मलयाली भी नाश नहीं होना चाहिए, ഒരു ചൈനക്കാരൻ നശിക്കരുത്, कोई चाइना वाला भी नाश नहीं होना चाहिए, ഒരു പാകിസ്ഥാനി നശിക്കരുത്, एक पाकिस्तानी नागरिक भी नाश ആരും നശിക്കരുത്, कोई भी नाश नहीं होना चाहिए. നിങ്ങൾ പോയി സുവിശേഷം പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. अगर आप जाकर सुसमाचार की घोषणा नहीं कर सकते हैं तो आंसू बहाकर प्रार्थना कर सकते हैं. നിങ്ങൾ കാണാൻ പഠിക്കണം. ആരും നശിക്കരുത്, അടുത്തത് ഒരു സ്ഥലവും വിട്ടുകളയരുത്. और आप ध्यान मनपाठ सीखना है कि कोई नाश भी नहीं होना चाहिए और कोई जगह छोड़ना भी नहीं. ഉപ്പ് കച്ചവടത്തിന് ആഫ്രിക്കയിൽ പോകുന്നവരുണ്ട്, നേഴ്സായിട്ട് ചന്ദ്രനിൽ പോകാൻ പോലും സഹോദരിമാര് തയ്യാറുണ്ട്. സുവിശേഷമായി ആര് പോകും? और उस नमक के व्यापार करने के लिए अफ्रीका लोग जाते हैं, और नर्स बनकर प्रांत में जाने के लिए भी नर्स अभी तैयार बैठे हैं, मगर सुसमाचार लेकर कौन जाएगा? ചന്ദ്രനിൽ ഒരു ആശുപത്രി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മലയാളി നഴ്സുമാരായിരിക്കും ആദ്യം പോകുന്നത്. अगर चांद में अगर एक अस्पताल बनेगा तो सबसे पहले मलयाली नर्स वहां पहुंच जाएंगे. ഒരു കാലത്ത് മലയാളികളാണ് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഓടി നടന്നത്. एक समय मलयाली पूरा भारत देश में भागते थे സുവിശേഷമായി. और सुसमाचार के साथ. ഇപ്പോൾ തമിഴിലാണ് പോകുന്നത്. अभी देखिए तमिलनाडु के लोग जाते हैं. നമ്മുടെ ആളുകളുടെ ഹൃദയം മുഴുവൻ അമേരിക്കയും കാനഡയൊക്കെ ആയിപ്പോയി. हमारा अपने लोगों के हृदय पूरा अमेरिका और कनाडा हो गया. ആരും നശിക്കരുത്, ഒരു സ്ഥലവും വിട്ടുകളയരുത്. कोई भी नाश नहीं होना चाहिए और कोई जगह छोड़ना भी नहीं चाहिए. ഒരു സ്ഥലവും വിട്ടുകളയരുത്. कोई जगह छोड़ना भी नहीं चाहिए. കംബോഡിയയെ വിട്ടുകളയരുത്. कंबोडिया को भी नहीं छोड़ना है. ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ICPF നല്ലൊരു വേല കംബോഡിയയിലുണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. मैं जो जिस संस्था के साथ जुड़ा हूँ ICPF का एक अच्छा सेवा कंबोडिया में भी है. ഗാന്ധി ഡാമിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഈ സന്ദേശം അറിയിപ്പാൻ ദൈവം എനിക്ക് ഭാഗ്യം തന്നത് വലിയ പദവിയായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു. തീർച്ചയായും गांधी धाम के प्रियों के साथ इस संदेश को पहुंचाने के लिए जो परमेश्वर ने मौका दिया वो एक बड़ा भाग्य होकर मैं समझता हूँ. ഇന്ന് വചനം കേട്ട ചിലരെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും കണ്ടെന്നിരിക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾ ചിലർ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കത്തിയിരിയെന്ന് കാണുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. आप आज जो वचन सुने हुए को हो सकता है मैं आगे कभी मुलाकात भी ले लूं. और हे प्रियजनों, परमेश्वर के लिए आप एकदम ज्योति के समान जलते रहे. ആരും നശിക്കരുത്, कोई भी नाश नहीं होना चाहिए, ഒരു സ്ഥലവും വിട്ടുകളയരുത്. एक भी जगह छोड़ नहीं देना चाहिए. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. वचनों के द्वारा परमेश्वर में आशीष दे. Praise the Lord. Thank you.